नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 4 तारिख शनिवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। प्रथम खबर अबकारी विभाग नुआ गाइडलाइन बेलाभूमि रे मद बिकी पारिबो ओटीडीसी इको रिट्रेट रे खोला हेबो कुड़िया। अबकारी विभाग नुआ गाइडलाइन टेट्रा पैक रे मिलिबो मद 180 मिली पर्यंत मद टेट्रा पैक रे उपलब्ध हेबो। एथिरे 6टी सुरक्षा लेयर रहिबो। सेबडे पुरी बेलाभूमि रे मद दुकान खोलिबाको अनुमति मिलिबो नाही। राज्यर अन्यान्य बेलाभूमि रे केवल ओटीडीसी को बिक्री अनुमति अच्छी। विभिन्न इको रिट्रेट रे मद कुड़िया खोला जाई मद बिक्री होई परिबो। एने अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती पूरीबाद जदि ओडिशा पर्यटन निगम चाहिबो ताहाले सेमाने बेलाभूमि रे मद दुकान खोली परिबे। अन्य राज्य भली मद दुकान खोला न जिबाको निष्पत्ति अछि। जदि पर्यटन निगम बा ओटीडीसी चाहिबो तेबे सेठारे लाइसेंस दिया जिवो। आर्थिक खबर जोगाण विभागर कड़ा चेतावनी 12 टंका डेइबनी आलू दर अधिक बिक्री कले बंधा हेबे। खुचरा व्यवसायी आलू 12 टंका रु अधिक बिक्री करि परिबे नाही। जदि ए नियम को अणदेखा करंती बांधिकी सीधा जेल को पठा हेबो। एमिति किछि कड़ा निर्देश दैछंती सरकार। ताहासो राजधानी रो विभिन्न मार्केट रे धामधाम चढ़ाऊ करा जाउछि। एहासो राजधानी रो विभिन्न मार्केट रे धमाधम चढ़ाऊ करा जाउछि। भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल रमेश जेना अध्यक्षतार बैठक बसिथिला। एथिरे खोर्धा जिला जोगाण अधिकारी ज्ञानेन्द्र मिश्र बीएमसी एसएस सहित भुवनेश्वर सबु व्यवसायी जोग देइतिले। आलू और पियाज बिक्री उपरे विस्तृत भाव आलोचना होइतिला। परवर्ती खबर जेल पालटिबो अभेद दुर्ग। हाई सेंसिटिव एआई कैमेरा नजर रहिबे कैदी। पाचेरी पाखक आसिले बाजिबो साइरन। कौनसी कैदी जेल पाचेरी पाखक आसिबा मात्रे तुरंत बाजिबो साइरन। जदि राति समय जेल अंतेवासी सेल बाहर को आसी कैंपस रे बुली थांती तेबे बर्जरबाजी समस्त को सतर्क करिदेबो। एभली किछि नुआ सुरक्षा व्यवस्था एबे राज्यर समस्त मंडल कारागार और प्रमुख जेल लागू हेबाकू जाउछि। ए सब संभव हेबो हाई सेंसिटिव एआई कैमेरा जोगे। खाली सेतिकी नुहे जेल रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था लागू करिबा पई ढांचागत परिवर्तन सहित मानव संबल बढ़ाइबा दिगरे मध्ये जेल विभाग खूब शीघ्र बड़ धरणर पदक्षेप नेबाकू जाउछि। खाली सेतिकी नुहे जेल रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था लागू करिबा पई ढांचागत परिवर्तन सहित मानव संबल बढ़ाइबा दिगरे मध्ये जेल विभाग खूब शीघ्र बड़ धरणर पदक्षेप नेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे डीजेल रो मूल्य लिटर पिछा 520 टंका। पाकिस्तान पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे उल्लेखनीय वृद्धि करिछि। एहा गोटिए मासरु कम समय मध्य द्वितीय वृद्धि जहा मूल्य को आकाश छुआ करिछि। ईरान विवाद जोगु विश्व तैल दर रे वृद्धि जोगु एहा वृद्धि होइछि। एही परि पाकिस्तान रो शाहबाज शरीफ सरकार विश्व तैल दर रे वृद्धिर बोझ जनसाधारण उपरे लदी देउछंती। गुरुवार एवं शुक्रवार मध्यवर्ती रातिरु एही नूतन दर लागू होइछि। आर्थिक खबर गैस कला बजार रोकिबाकू बायोमेट्रिक बाध्यतामूलक। ईरान युद्ध पई भारत रे एलपीजी संकट देखा दैथिबा बेले सीएनजी गैस संजोग उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती। एपरि स्थले एलपीजी सिलिंडर कला बजारी रोकिबाकू तैल और गैस कंपनी मानक पक्षरु ग्राहकक बायोमेट्रिक व्यवस्था को बाध्यतामूलक करा जिवो। एने खाउटी और जोगाण विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। फलरे कला बजारी और भूत ग्राहकों को चिन्हट करा जाई परिबो। अन्य पक्षरे गैस सिलिंडर जोगाण चाप ह्रास करिबा पई पीएनजी गैस जोगाण निमंते पाइपलाइन संजोग कार्य जेपरि बाधा प्राप्त न हुए एवं यथाशीघ्र कार्य संपूर्ण करिबा पई तैल और गैस कंपनी गुडी को सहयोग करिबाकू जिलापाल मानकू राज्य सरकार निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर भारतीय नौसेना रे शामिल हैला आईएनएस तारागिरी। शत्रुर राडार आखिरे धरा पड़िबो नाही। भारतीय नौसेना रे शामिल हैला आधुनिक जहाज तारागिरी। विशाखापट्टनम रे भव्य कार्यक्रम रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि भाव रे जोग दे आनुष्ठानिक भाव रे नौसेना रे तारागिरी को शामिल करिसंती। संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल रे याकू निर्माण करा जाइछि। आईएनएस तारागिरी एक स्वदेशी युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A अधीन रे निर्मित 6670 टन विशाल युद्ध जहाजटी संपूर्ण भाव में मेक इन इंडिया अभियान एक उदाहरण। परवर्ती खबर युक्त 2 खाता देखा आरंभ। ओडिशा रे युक्त 2 खाता देखा आरंभ होइछि। राज्य रे आरंभ होइछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई परिचालित युक्त 2 परीक्षा खाता। 2टी पर्याय रे खाता देखा आरंभ हेबो। प्रथम पर्याय रे 151टी केंद्र रे नियोजित 8258 जन अध्यापक खाता देखिचंती। मोट 25 लाख खाता देखा हेबो। प्रथम दिन रे खाता देखारे नियोजित सब अध्यापक 5टी लेखाएं खाता देखिचंती बोली एचएससी रो वरिष्ठ अधिकारी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर युद्धरू टैरिफ को फेरिले ट्रम्प। औषध उपरे 100% शुल्क। ट्रम्प को टैरिफ झटका। मध्यप्राच्य युद्ध मध्य पुणी विश्व को शुक्रवार आउ एक बड़ झटका देइछंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। औषध उपरे लगाइछंती 100% शुल्क।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଔଷଧ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ତମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର କହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନିଶାନା। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟକୁ ଅପବିତ୍ର କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ପାଥେୟ କରି ବିଜେଡି ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କଲେ ସେହି ଭୋଟ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏହା ସହ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ ରହିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଭଲ। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ମିଳେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ଭୋଟ ମାଇନସ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିଜେପି ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ବିଜେଡି କାଉଳୁ ବାଉଳୁ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ବାସଭବନରେ କଲେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଏନୁମରେସନ। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ୱ ଜନଗଣନା ସେଲ୍ଫ ଏନୁମରେସନ ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସେଲ୍ଫ ଏନୁମରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଥମ 16ତମ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଜନଗଣନା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆତ୍ମଗଣନା ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଗଣନା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଗଣନା ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, F-35 ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇବା ନେଇ ଇରାନର ଦାବି। ଆମେରିକାର F-35 ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇଥିବା ନେଇ ଇରାନ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଆମେରିକୀୟ ବିମାନଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇରାନ ଉପରେ ବିମାନଟି ଖସିଥିବା ନେଇ ଇରାନ କହିଛି। ଇରାନର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଲଢୁଆ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିମାନର ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ପାଇଲଟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପାଇଲଟ ବିମାନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ପାଇଲଟ ଜଣକ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ସେବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ସେବା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ରୋଡ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏବେ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଇ ପାରିବ ସାମଗ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏୟାର କାର୍ଗୋ ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବୃହତ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନାଗପୁର ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଗୋ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 27 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୁକ୍ରବାର 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ହେଭିୱେଟ୍ ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲିସାଇ ସୌନ୍ଦରରାଜାଙ୍କୁ ମାଇଲାପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ବନତି ଶ୍ରୀନିବାସ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍ ମୁରୁଗାନଙ୍କୁ ଅବନାଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଦିଆଯିବ। ମେ 4ରେ ଗଣନା ହେବ। 234 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଇ 10ରେ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାତିରେ ସିଝିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଖରା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଖରା। ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ସହ କଲବଲ କରିବ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ଫଳରେ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ସିଝିବେ ଲୋକେ। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ OMC 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦାୟ 44 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲୌହ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ 40 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷରେ କ୍ରୋମ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ 1.69 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଓ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ 2.83 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। 15ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ମୋଟ 57 ପଦକ ଜିତିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ 2025-26 ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 15ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ମୋଟ 57ଟି ପଦକ ହାସଲ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କୋଠାରେ ରହିବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଥମ ପରେ ନିର୍ମାଣ। ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ନିୟମ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସରକାରୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି କଠୋର ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କୋଠା ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଳିୟାନ କରିବା ଓ ଅଗ୍ନିଜନିତ ବିପଦକୁ କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ବନ୍ଦ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ସାରା ଦେଶରେ ଟୋଲ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଟୋଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ କିମ୍ବା UPI ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯିବ। ଏହି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟୋଲ ସିଷ୍ଟମକୁ 100% ଡିଜିଟାଲ କରିବା, ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିମେଲ ଆଣିଛି ବଢିଆ ଖବର। ଏବେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନିଜ ଆଇଡି ନାମ। ଜିମେଲର ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ପୁରୁଣା ଜିମେଲ ଆଡ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 2004ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିମେଲ ଆଡ୍ରେସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ @gmail.com ପୂର୍ବରୁ ଏକ ୟୁଜର ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ବାଛି ପାରିବେ। ଏହା ସେହି ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିମେଲ ଆଡ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୁଗଲ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜିମେଲ ଆଇଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅପସନ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର NCERTକୁ ମିଳିଲା ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନ୍ୟତା। ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦ NCERTକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଡିମ୍ଡ 2B ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା NCERTକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। NCERT 2025ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି। ଏହାପରେ UGC ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ NCERT ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ବିମାନ ଟିକେଟ 44% ମହଙ୍ଗା। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ବିମାନ ଟିକେଟ ଦାମ ହୋଇ ବଢୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ବିମାନ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟରେ 44% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ 2025 ଏପ୍ରିଲରେ ଟିକଟ ଦାମ 5,850 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା 2026 ଏପ୍ରିଲରେ 8,450 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ ଦାମ 52,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ 74,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ହାରାହାରି ଦାମ ଦେଶ ଭିତରେ 9,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲଦାରେ 24 ଜଣିଆ NIA ଟିମ୍। ମାଲଦାରେ 7 ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ NIA ଟିମ୍ ମାଲଦାର ମେଥାବରୀ ଏବଂ କାଳିଆ ଛକ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାଲଦାରେ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା NIA ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। DIG ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସଂଘୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଏକ 24 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଥାବରୀରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।